ज्ञापन करवा प्रभुंकर इच्छा साधन करवा से विषय माने आज आलोचना करवा। तो वक्त्री नुहे साधारण वाक्य आलोचना रे अधिक मु लोक लिखित सुसमाचार 21 पर्व 25 पदरु 28 पद किए गोटे पाठ करिया मानक सूर्य चंद्र और नक्षत्र मालारे लक्षण देखा जीव आ पृथ्वी रे जाति मानक मध्यरे क्लेश घटिब समुद्र और तरंगर तर्जन गर्जन हेतु से माने हतबुद्धि हेबे पुणी जगत उपरे आसुथिबा घटना सबुकु अपेक्षा करी लोके मूर्छित हेबे कारण आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबे सेतेबेले लोके मनुष्य पुत्रंकु महापराक्रम और महामहिमा सह मेघरे आगमन करिबा देखिबे किंतु एही समस्त घटना आरंभ हेले तुमे माने ऊर्ध्व दृष्टि कर और मस्तक उत्तोलन कर जेणु तुम्ह मानकर मुक्ति सन्निकट। आमेन आमेन। धन्यवाद भौणी प्रांजल भाव रे पठन करिसंती आमे मध्य बुझी पारिछु जेहेतु हमर एटा पुरातन पदटी प्रभु आज ए वाक्य द्वारा ए अंश द्वारा प्रभु मानकु कथा कहबाकू चाहुछंती। आमे ए पठितांशटी अति सुपरिचित मानक निमंते अटे तथापि पुनर्बार शिखिबा जानिबा पई प्रभु मानकु सुजोग देइचंती जहा लोक लिखित सुसमाचार 25 रु 28 पर्यंत। ए स्थान रे आमे देखिलु समस्त वाक्य प्रभु जीशुंको पुनरागमन पूर्वरु पृथ्वी मध्य रे जहा सब घटिबाकू जीव ताहा सूक्ष्म रूपे एठी वर्णना करा जायछि। तेनु आमको ए विषय नितांत हृदय सहित उपलब्धि करबाकू पड़िबो। प्रभु तांकर प्रेमिक लोक मानकू वाक्य द्वारा प्रति मुहूर्त रे प्रतिदिन कथा कहबा पई चाहंती। तेनु प्रभु मध्य आज कथा कहबाकू चाहुचंती। 20 अध्याय रे प्रभु यीशु प्रकाश करथिबा विषय तांकर जो आगमन पूर्वरु जे समस्त विषय घटिबाकू जीव आउ सेथि मध्यरु अनेक विषय रे आमाने एठारे देखिबाकू पाउछु। ए स्थान रे आमे एक महत्वपूर्ण विषय देखिबाकू पाउछु जे 26 पद रे ता पूर्वरु आजिर आमानकर शीर्षक हेबो मनुष्य पुत्रंक पुनरागमन पूर्वर लक्षण समूह। मनुष्य पुत्रंक पुनरागमन पूर्वर लक्षण समूह। प्रिय माने गीत रे आमे गाउछु वाक्य भी पढ़ुछु गप माध्यम रे भी सुनुछु जीशुंकर आगमन हबो गुप्त आगमन हबो द्वितीय आगमन हबो समस्त विषय में जानुछु। आमे व्यक्तिगत जीवन रे सही दिन निमंते की परि आनंदित की परि प्रस्तुति आमे ताहा निजे निजे निजको जानिछु। जदि जगत रे जदि के जे कोनसी गोटे महान दास किबा कि आसुछंती बोली सुनिले आम मन रे गोटे सिहरण आसे तांको देखिबा निमंते से काहे के आसुछंती ताहा जानिबा निमंते से किए ताहा जानिबा निमंते आम मन रे गोटे उत्कंठा जात होइताय। किंतु ए 2025 वर्ष पूर्वे प्रभु तांकर प्रिय भाववादी मानक द्वारा जगत रे प्रकाश करिसंती आमानक निमंते से संवाद गुडी को आमे की परि हृदयंगम सुनुछु हृदयंगम करूछु आमे जानू। आम देहरे ए शब्दटी केबे सिहरण होउछि कि नहीं काहेकि लेखा जायछि ना जगत ऊपर आसुथिबा घटना सबको अपेक्षा करी लोक मूर्छित हेबे कारण आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबे। सेतेबेले लोके मनुष्य पुत्रंकु महापराक्रम व महामहिम सह मेघरे आगमन करिबा देखिबे। केते भयंकर विषय। आमे एही शब्द गुडी को एही मुखर वाक्य तांग दास मान द्वारा लिखा जाइतिबा बाणी गुडी को वास्तव भावे विश्वास करूछु ना भय करूछु ना अपेक्षा करूछु। कारण लिखा जाए जगत ऊपर आसुथिबा घटना सबको अपेक्षा करी लोके मूर्छित हेबे। आमानकर शारीरिक भावे जेतेबेले गोटे लोकर दुर्बल होइताय हठात मुंड बुले पड़ी मूर्छित होइथांती हठात गोटे दुखर विषय शुणिकी
ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥାଏ, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିନଥାଏ, ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହାକୁ ପାଣି ପିଇ କାହାକୁ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଆମେ ଭଲ କରିଥାଉ। ଏହିପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ଯାଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଲୋକେ ଶୁଣି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ସବୁ ବିଚଳିତ ହେବ। ଭୟଙ୍କର ଭାବେ 28 ପଦରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର। ସୁନ୍ଦର କଥା। ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଣେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ସମାଧାନ, ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା, ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ମୁକ୍ତିର ଦିବସ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆସୁଅଛି। ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଦିନକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଜଗିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର। ମାନେ କେବେ ଏଟା ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା? এই ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, এই ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗୁଛୁ, ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଆମେ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ମଧ୍ୟ ହେବା, ଏହିପରି ହେବ, ସେଟା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଉଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ଆମେ ସେ ସାମ୍ନା କିପରି କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମାଧାନ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଶେଷ ଦିନ ବା ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନର ସମୟ ନିକଟ ଅଟେ, ତାହା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପାଠ କରି ଜାଣୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯିବ, ନିଜେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କଣ କଣ ଘଟିବ ଆଉ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ତଥାପି ଆଜି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବର 3ରୁ ମାନଙ୍କର 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ 3 ପଦରେ 24 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିବ? ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ତାହା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 4 ପଦରେ କଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସର୍ଟକଟ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଛି, ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବରୁ ଆମେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତାର ଏହିପରି ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କଣ? ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି,
ସେଥିରେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ସାବଧାନ। ସାବଧାନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ବିପଦ ଥାଏ, ଆଗକୁ ଯୋଉଟା ବିପଦ ଥିବ, ଆମେ ରାସ୍ତା ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ବି ରାସ୍ତାରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ସାବଧାନ। ଯେଉଁଠାରେ ବିପଦ ଥାଏ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାବଧାନ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଆଗକୁ ବିପଦ ଅଛି, ଆଗକୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ, ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି 4ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ସାବଧାନଟାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆସି ଯାଉଅଛି। 5 ପଦରେ ଲେଖା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଭ୍ରାନ୍ତର ସମୟ ହବ। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ବା ଭ୍ରାନ୍ତର ସମୟ ଆସି ଯାଉଅଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମର ହରଣ ହେଇଯିବ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା। କଣ ହବ, କିପରି ହବ, ଏଇଟା କଣ ପ୍ରକୃତ? ଯଦି ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଧରିନୁ, ତେବେ ନିତାନ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡିବା। 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଲକ୍ଷଣ, ଭ୍ରାନ୍ତର ସମୟ। 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ। 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ, ଯାହାକି ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲୁଣି, ଶୁଣୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ପୁଣି 6 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 6ର ଅଂଶରେ, ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ, ସାବଧାନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ସାବଧାନ କରେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ଯେପରି ନ ହେବା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେପରି ତଳକୁ ନ ଯିବା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ କରେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସାବଧାନ କହିଲେ ଆଗକୁ ବିପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 6 ପଦରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସାବଧାନ। କାହିଁକି ସାବଧାନ କଲେ? ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ହବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପୁନର୍ବାର ସେ କହିଛନ୍ତି ସାବଧାନ, ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। 7 ପଦରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଉଠିବ, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଏହା ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବି ଶୁଣୁଛୁ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବନ୍ୟା ହେବା ଶୁଣୁଛୁ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ବିଷୟ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ଏହା ଏବେଠୁ ଘଟଣା ଶୁଣୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଏହାର ସଫଳ ହେଉଅଛି। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖାଯାଉଛି, କ୍ଲେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ 9 ପଦରେ ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି ବଧ କରାଯିବ। ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘୃଣିତ ହେବ। 9 ପଦରେ 3ଟା କଥା ଲେଖାଗଲା, କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ, ବଧ ବି କରାଯିବ, ଜାତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହବ। এই ଯୁଗ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଇନଷ୍ଟା ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ଦେଖୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଲୋକ, ଆମ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଘୃଣା ଭାବ ମାନେ ଭାଷାରେ ଆଚରଣ କରାଯାଉଛି, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ଯୋଉଟା ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଇ ଦେବେ, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ପୁଣି 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତି କରିବେ। 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେବ। এই ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ବି ହେଉଛୁ ବେଳେ ବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାଳ ଯୁଗାନ୍ତର ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲକ୍ଷଣ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି କରି ଆସୁଛୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ?
प्रभु पुनर्बार सावधान कराउछन्ति व्याकुल न हेबा पई, विश्वास जीवन रे कमी न जीवा पई प्रभु कहउछन्ति, व्यतिव्यस्त न हेबा पई, भ्रांति न हेबा पई मध्य कहउछन्ति। आज मध्य वाक्य आपनको मते मते से वाक्य कुए ठीक से ए विषय गुडी को लूका सुसमाचार 21 पर्व 7 पदर जुग शेषर लक्षण गुडी को 7 पदरु 12 पद पर्यंत वर्णना करा जायछि। आमे पढ़िबा नाही, खाली सारांश भाबे मु कहे। लूका सुसमाचार 21 पर्वर 11 पदरे लिखा जाए, लोके धरिबे, समाज गृह कारागार रे समर्पण करी ताड़ना करिबे। तांको नाम सकाशे राजा शासन कर्ता मानक छामुक मध्य निया जीव। से समय आसी जाउछि, अल्प जनक एपरि कर जायछि, किंतु ए क्लेश समस्तक निमंते कहा पाई केते बेले ए समस्या आसी जाउछि। प्रिय माने प्रभु आमानक आज सतर्क कर देउछन्ति, एई परि घटिबो। तेणु आमानकर कर्तव्य आमानकर कोन अटे, कोन करबाकू हबो। सिफोनियो भविष्यत वक्ता द्वारा प्रभु आपण गुडी के पढ़िबे सिफोनियो 2 पर्व 2-3 पद आमको कोन करबाकू हबो, सेथिरे मध्ये हमकु सूची दिया जायछि। किए गोटे पाठ करिबारे सहाय्य करिवे। सिफोनियो 2 पर्व 2-3 पद। आज्ञा सफल हेबा पूर्वे, दिन तुष परि उड़ी जिबा पूर्वे, सदाप्रभुंकर प्रचंड क्रोध आम्भମାନଙ୍କ उपरे आसीबा पूर्वे, सदाप्रभुଙ୍କ क्रोधर दिन तुम्भମାନଙ୍କ उपरे आसीबा पूर्वे एकत्र हुओ। हे देशस्थ नम्र लोके, ताहाଙ୍କ शासन पालन करिअछ जे तुम्हें समस्ते सदाप्रभुଙ୍କର अन्वेषण कर, धर्मर अन्वेषण कर, नम्रतार अन्वेषण कर। होई पारे सदाप्रभुଙ୍କ क्रोधर दिन रे तुम्हें माने गुप्त स्थान रे रखा जीव। आमेन। धन्यवाद। एठी मध्ये मानक पंगरे समाधान रखा गला। प्रभु दास तांकर दास मानक द्वारा व्यक्त करिसथि, लिखा जाय अछि। प्रभुंकर आदेश एही परि हबो। आमे सुनिछु तांको मुखरु, तांको सुनिछु जो लक्षण गुडी को क्लेश गुडी को कोन कोन हबो तांको दास मानक द्वारा प्रभु व्यक्त करिसथि। तेणु सिफोनियो 2 पर्वर 2 पद लिखा गला, आज्ञा सफल हेबा पूर्वे। परमेश्वर जो जो आज्ञा देइछन्ति सेटा हेबा पूर्वे, दिन तुष परि उड़ी जिबा पूर्वे, हमर दिन गोटे दिन आज मास वर्ष दिन तुष परि उड़ी जाउछि। आमे की परि प्रस्तुत अछु आमे जानुना। आउ सदा प्रभुंकर प्रचंड क्रोध, एटी 2 प्रकार लिखाला। सदा प्रभुंकर प्रचंड क्रोध तुम्भ मानक ऊपर आसीबा पूर्वे, पुणी लिखा गला तळे सदा प्रभुंक क्रोधर दिन आसीबा पूर्वे। क्रोध आसीबा पूर्वे एवं क्रोधर दिन आसीबा पूर्वे आमानकु सतर्क करा गला। कोन सतर्क करा गला? 3 पदरे सदा प्रभुंकर अन्वेषण कर। सदा प्रभु किए? से हमर कोन करंती? तांको आमे अन्वेषण करिबा, तांको मुख को अन्वेषण करिबा, तांकर वाक्य को आमे अन्वेषण करिबा। धर्मर अन्वेषण कन। धर्मर अर्थ पवित्रता जीवन, प्रभुंकर संतोषकर जीवन, आ नम्रतार अन्वेषण कर। प्रभुंठार जो शिखिछु नम्रता, एई भल भल उत्तम स्वर्गीय स्वभाव गुडी को आमे ग्रहण करुथिबा, आम जीवन ताहाको व्यवहार करिबा, अन्वेषण कर, खोजिबा, खोजी उत्तम विषय गुडी को आमानक जीवन रे आमे कार्य करिबा करेबा। काहेकि प्रभु सुजोग देई अछंती। प्रचंड क्रोध तुमମାନଙ୍କ ऊपर आसीबा पूर्वे, क्रोधर दिन आसीबा पूर्वे तमे एई सब कार्य करिबा को पड़िबो। सदा प्रभुंकर अन्वेषण करिबा, धर्मर अन्वेषण करिबा, आ नम्रतार अन्वेषण करिबा। आमे तो बहुत दिन प्रतिदिन शिखौछु, एटा व्याख्या करिबा आवश्यक नाही। काहेकि अन्वेषण करिबा? ए सब होई पारे सदा प्रभु क्रोधर दिन रे आमानको गुप्त स्थान रे रखिबे। प्रिय माने जेतेबे आमे स्कूल कथा कहबी, पिला माने जेतेबे परीक्षा को जाउचंती, जानो न जानो ठीक भूल सब लिखि थांती। आ से समय शिक्षक कोन करथांती? हो ठीक हो भूल हो से किछि मार्क देई थांती, दयारे किछि करिचंती बोले। आ जदि किए सेमती छाड़ीथिबे, लिखि नथिबे, एत अनेक सार शिक्षक शिक्षयित्री माने अछंती अधिक व्याख्या करथिले, जा हो किछि परिश्रम करिछि, किछि लिखिछि, दयारे ग्रेस मार्क किछि देई थांती। आमे मध्य जगतवासी रक्त मांसधारी मनुष्य, प्रभु जो जो विषय आमानकु एठी कहंती, आमे केते वर्ष 30 40 50 60 वर्ष हमकु देला, एई विषय गुडी को आम जीवन रे आमे की परि प्रयोग करिछे
ହୁଏତ ଏହି ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଫନୀୟ 2 ପର୍ବ 3 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ହୁଏତ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବେ। ଆଉ ସେ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ, ମହାବିପଦ ସମୟରେ ହୁଏତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। କାରଣ ଆମେ ପାଠ କଲୁ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ମହାମାରୀ ହବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ, ତାଡ଼ନା ହବ। ଏଇ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ହେବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ, ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଥାଉ, ତାଡ଼ନା ହେଉଥାଉ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବି ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କିଛି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦୟା କରି ସେଦିନ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରଖାଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରି ଜାଣିଲୁ ଏ ଘଟଣା ସମୂହକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ। ଏହା ତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟାନକ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିବ ଯେ ଲୋକେ ଶୁଣିବେ, ଦେଖିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, କମ୍ପମାନ ହେବେ, ଭୟଭୀତ ହେବେ, ତରଳି ଯିବେ। ଏହିପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆମର ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ଆସି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୁକ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟିବା ଯାଉଛି, ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। କେତେବେଳେ ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ମାନବ ସମାଜର ବିନାଶ ଘଟୁଅଛି। କିଛି ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଚଡ଼କ ଆସି ପଡୁଛି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖି ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟ କମ୍ପମାନ ହେବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ଏଠି ହେଲା, ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ଜଗତରେ ସେଇ ଗୁଡିକ ହେଲାନି। ଆମେ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିବ। ଏହିପରି ଦୁର୍ଦିନ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ଆପଣା ମୁଖର ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଧିକ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ କଥା। ଆମେ କାହାଣୀ ଭଳି ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏହି ବିଷୟକୁ, ଏହି ଲେଖାକୁ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ, ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଗମନ ପୂର୍ବର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ପଢିବା, ଭୟ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଅଂଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାରଣ ଲୁକ 11 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, এই সমস্ত ঘটনা আরম্ভ হলে তুমি মানে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি কর ও মস্তক উত্তোলন কর। শেষ পদরে লেখা গলা এই ঘটনা যেତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, এই ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ ରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଚାଲିଛି। ସମର୍ପଣ ହଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ঊର୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା, ପରିବାରକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା, ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଶକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା, ଯାହା ଆମେ କରୁଅଛୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରିବା। ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବା। ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହା ଜାଣିଥାଉ, ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଅନେଇବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, ତାଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ନିକଟ ସମର୍ପିତ ହେବା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୃଥିବୀରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବାକୁ ଯିବ। ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ନିତାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଜଗତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ସହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ, ସଫଳ ହେବ। କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, ଅପମାନ, ଭୂମିକମ୍ପ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ, ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧ ଜାତି, ସଂଗ୍ରାମ, ଯୁଦ୍ଧ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଣା କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ସେହିପରି ହିଁ ଘଟିବ।
ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ ମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମର ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଟୁଥିବା। ଯେହେତୁ କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟ କଣ ଘଟିବ ଆମମାନେ ଜାଣିନଥାଉ, ଆମ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଘଟି ଯାଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହା ଆମକୁ ସଜାଡିବାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ସମୟ ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା? କାରଣ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣ ନେବା, ତାଙ୍କର ନିକଟଗାମୀ ହେବା। କାରଣ ଜଗତକୁ ପୁଣି ଏହିପରି ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ସଦା ପ୍ରଭୁ ସିଫୋନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବେ, ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡିବା ପୂର୍ବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଆମ ଉପରେ ପଡିବା ପୂର୍ବେ, ସେହି ଦିନ ଆମ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଆମମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, ସମର୍ପଣର ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିବା, ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟିବା। କେତେ ଦିନ ଅବହେଳା କରୁଥିବା? ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟି କରି ସଫଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ବର୍ଷ, ମାସ, ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡି ଯାଉଛି। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ପୃଥିବୀକୁ ମାଳି ଆସୁଛି। ଏଇ କ୍ରୋଧର ଦିନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର। ସେ ସମାଧାନ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେହି କ୍ରୋଧରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଜଣକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ହେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ। କାହାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି? ଏ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ସେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ ଲେଖନ୍ତି ସିଫୋନ୍ୟ 2:3 ହେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ କରିଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ। ଦେଶସ୍ଥ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଜି କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହୋଇପାରେ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ନେହଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଢି ଦେଖିବା, ମୋଲାଖି 4:1 ଲେଖାଯାଏ। କିଏ ଯଦି ଦେଖିଲେ ପାଠ କରିବେ। କାରଣ ଦେଖ ସେଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା ତୁଣ୍ଡୁର ପରି ଜଳୁଅଛି। ପୁଣି ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ ସମସ୍ତେ ନଡା ପରି ହେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ କି ଡାଳ ଯେପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସୁଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଏହା କିଏ କହନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ତାହା କହିନାହାନ୍ତି ମନକୁ, କୌଣସି ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ପୁଣି କଣ ହେବେ? ଅହଙ୍କାରୀ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ନଡା ପରି ଦଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତେ ଜଳିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଜୀବନ, ତେବେ ଆମେ ସେଦିନ ଶୁଖିଲା ନଡା ପରି ଦଗ୍ଧ ହେବା ନାହିଁ। କିଏ ଦଗ୍ଧ ହେବେ? ଲେଖାଯାଏ ଅହଙ୍କାରୀ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖି ସହି ନ ପାରନ୍ତି, ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସହି ନ ପାରନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିପରି ହେବେ? ଶୁଖିଲା ନଡା ପରି ହେବେ, ଦଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଅଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଜଳିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଜଳିବେ, ଆଉ ତାର ଡାଳ କି ମୂଳ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୁଖିଲା ଆମେ ନଡା ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପୋଡିଦେବା, ସେ ତ ପାଉଁଶ ହବ। ତାର ଅଗ କୋଉଟା, ତାର ମୂଳ କୋଉଟା କାହିଁକି ସେ ରହିବ?
ଯାହା ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଦିନ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ପରି ଦଗ୍ଧ ହେବା। ଆମର ଡାଳମୂଳ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କଣ କହନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭୟର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଚଳିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, ଧାଁ ଚପଡ଼ ହେବା ନାହିଁ। ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଆମେ କଣ କରିବା? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ତେବେ ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପାଠ କରିବି, କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 1-2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଡିଟେଲ୍ସ ପଢନ୍ତୁ। କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 1-2ରେ 1 ପଦରେ କଣ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆମର ଯୋଉଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ, ଆମର ସେଇ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ କଲୋସ୍ୟ 2 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା? ଜଗତରେ ତ ଅଛୁ ଆମେ, ଜଗତକୁ ତ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଜ୍ଞାନ ସବୁ ତ କରିବା। ତତ୍ସହିତ ଲେଖାଯାଏ 2 ପଦରେ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ। ଏଠି ଯେପରି କହିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍ଟଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ନଡ଼ା ପରି ଦଗ୍ଧ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ନାମିତ ହୋଇଛୁ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତେବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସେହି ବାସସ୍ଥାନ ବାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ ବିଷୟରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଥିବୀର ରଙ୍ଗରସ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ପାଉଲ କଲୋସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କହେ, କାରଣ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେବା? କାରଣ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ, ତାଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ହୋଇଥିବା ସୁଦ୍ଧା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜଡିତ ହୋଇଛୁ ଯେ, ଆଉ ଜଗତକୁ ଛାଡି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜଗତକୁ ଅଧିକ ଜାବୁଡି ଧରିଛୁ। ତାହା ହୁଏତ ଆମର ବିନାଶର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 21:8ରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବା ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦଂଶନ କଲା, ଲୋକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋଶା କଣ କଲେ? ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପତାକା ଦଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ ସର୍ପକୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିବେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ବଞ୍ଚିଲେ, କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ। ଯଦି ଆମେ এই ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛୁ, ଭଲ ଜାଣୁଛୁ, ଜହନ 3 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମୋଶା ଯେପରି ସର୍ପକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟଙ୍ଗା ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବିପଦର ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା। ଲୋଟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଲୋଟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ। ନଗର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଲାଳସା ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ପର୍ବତକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ, ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ମନା କଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ 3 ଜଣ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟକୁ ଲୋଭ କରିଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭୀ ହେଲେ। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବାରୁ ସେ ବିନାଶର କାରଣ ହେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ସେ ବିପଦର ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟକୁ ଛାଡି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। এই অল্প আলোচনা উপরে প্রভু আশীর্বাদ করন্তু। আমেন। ଆମେନ୍।